تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، اس وقت وفاق کا منظرنامہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے نتیجے میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ قبل از وقت انتخابات کی گونج بہت تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہی ہے، جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ سب اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ایک مثال سے بات کا آغاز کروں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، آپ کے پاس کسی کو زیر کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہو، تو پھر آپ ایسی تدبیریں سوچتے ہیں کہ جو زمانہ قدیم سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ اپنے حریف کو جو ہے وہ زمانے کی آنکھ میں غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ تو وہی کچھ آج کل چل رہا ہے۔ مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں اور وہ کسی ہوٹل کے اندر چلا جائے اور اس سے مینیو دریافت کرے اپنے دوستوں کے سامنے، اور وہ پوچھے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، وہ ساری تفصیل آپ کو مینیو کی بیان کر دے، اور اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس زیرے والا رائتا ہے، تو وہ کہے کہ نہیں منٹ والا رائتا ہے، تو آپ کہیں جی آرڈر کینسل۔ تو یہی منظرنامہ اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بیان دیا ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ماضی کی نسبت کم نہیں ہو رہی بلکہ بتدریج اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ دنیا کی بڑی جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ووٹ بینک بہت زیادہ ہیں، ان میں اب ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آپ پھر ایسی مثالیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ایسے واقعات ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جس سے ان کی مقبولیت پر قدغن لگائی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج یہ بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے بیانات اب زیر گردش ہیں کہ بروز محشر پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا تھا، آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں، اور آپ یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو جھوٹا ہے، جو بددیانت ہے، آپ نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے۔ یعنی اب مذہبی طور کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ سیاسی طور کے اوپر اپنے حریف کو زیر نہیں کر سکے، جب آپ اس کے نیریٹو کو عوام کے دماغ سے نہیں نکال سکے، جب پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی مقبولیت کے آگے آپ اپنی گورننس صحیح پیش نہیں کر سکے، جب آپ اپنے ان نعروں پر عمل درآمد نہیں کر سکے جو اقتدار پہ آنے سے پہلے آپ نے لگائے تھے، جب آپ کو یہ دکھائی دیا کہ پنجاب اگر ہاتھ سے نکلا ہے تو وفاق بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر اب آپ نے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی ہے کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ مذہبی حلقے جو پاکستان کے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک منظم کمپین شروع کریں گے۔ خدا کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان، ایران یا اس جیسے بے شمار ممالک جہاں پر اسلامی قوانین رائج ہیں، وہاں پر اب تک لڑائی کس بنیاد پر ہوتی رہی؟ جب انہیں یہ پتہ ہے کہ سیاسی طور پر کوئی سٹرانگ نہیں ہے تو وہ لڑائی کرواتے رہے ہیں۔ ملک کے نام پہ لڑائی نہیں ہوتی رہی بلکہ لڑائی مذہب اور فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے، اور پاکستان میں بے شمار ایسی تنظیمیں بنی ہیں جو ایک فرقے کو ختم کرنے کے لیے دوسرا فرقہ اس کے آگے کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اگر اب بھی یہی صورتحال آپ نے بنانی ہے، اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہی ٹرینڈ اگر آپ لے کر چلیں گے تو اپنے سامنے والے کو آپ زیر کر لیں گے، اس کی مقبولیت کو کم کر دیں گے، اس کے چہرے پہ بدنما داغ لگا دیں گے، اور آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، تو یوں ممکن نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کی ہوں یا پھر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ہوں، مسلک اور مذہب کو الگ رکھ کے آپ اپنی سیاست کو کیجئے۔ اگر آپ سیاست کے اندر مذہب کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ مذہب کا حوالہ وہ دیجئے جس سے کوئی تفریق نہ پڑے۔ یہاں پہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہجوم اٹھے، کسی پر مذہبی قدغن لگائے اور کہے کہ اس نے مذہب کی نافرمانی کی ہے یا کسی کی توہین کی ہے، تو پاکستان کے اندر اس کے حق میں بولنے والے بہت سے لوگ نکل آئیں گے۔ تو یہ جو آپ اس وقت ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے۔ خان صاحب کی ایک اہم ملاقات جو ہے اس کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو اہم ملاقات ہے وہ عام انتخابات کی طرف پاکستان کو لے جائے گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عام انتخابات ہی جلد ہونے والے ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں درجہ بدرجہ یہ استعفوں کی منظوری کیوں ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ یہ استعفے اس وقت کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے
मंजूर कर लिए थे और इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो उस वक्त स्पीकर की जानिब से ये कहा गया, राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से, कि मैं ज़ाती तौर पर सबको बुलाऊंगा, इस्तीफ़ों की तस्दीक करूंगा और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो टोक ये मौक़िफ़ दिया था कि हमारी तरफ से कोई भी रुकने असम्बली इसकी तस्दीक करने नहीं पहुंचेगा, हम अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं, अब हम कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तो अब फवाद हुसैन चौधरी साहब की राय ये है कि ये जो इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि हम ज़िमनी इंतखाब में जाएंगे और ज़िमनी इंतखाब में जाने के बाद हम अक्सरियत के साथ भी वापस आ सकते हैं। लेकिन ये किसी की खाम ख्याली हो सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हिजानी कैफियत में बहुत बड़ा जो किरदार है वो मौजूदा हुकूमत का है। मौजूदा हुकूमत ने अपनी मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर जो अमल दरामद करना था वो नहीं हो पाया। हमारे वज़ीर ख़जाना ने आलमी बैंक्स के साथ जो राबिते किए थे और शराइत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई थी वो भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी अबतरी की सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि हमें ये लगता है कि हम दिवालिया होने के करीब हैं। अब इसमें हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उन्होंने राब्ता किया है अमरीकी हुक्काम से। वेंडी शर्मन से उनकी जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है इसकी दफ्तर खारजा ने भी तस्दीक की है, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि IMF से हमारी डील कन्फर्म करवाई जाए और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको मुस्तहकम बनवाया जाए। रोज़ बरोज़ हमारी जो गिरती मईशत है, अगर सूरत हाल यही रही तो वो किसी के भी हक़ में नहीं जाएगी और किसी को भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी नहीं मिल सकता और आवाम के लिए भी परेशानी का बायस बनना पड़ेगा। इसमें हमारे हुक्मरानों के लिए सवाल है कि जब आप हक़ हुक्मरानी जता कर मसनदे इक़्तिदार के ऊपर बराजमान होते हैं तो फिर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी पब्लिक रिलेशंस, आपकी पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो इस हद तक मजबूत हो कि इंटरनेशनल लॉबिंग के अंदर आपकी बात को सराहा जाए, मुस्तनद माना जाए या उसका कोई वज़न हो। आप नारा लगा के आते हैं कि जो बाइडन के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, आप ये नारा लगा कर आते हैं कि IMF ने इन नौसीखियों की बदौलत हमें आज तक जो है वो वैसा वैक्यूम नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था, बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात नहीं हुए। जब आप ये नारा लगा के आते हैं कि ये कम अकल थे और तजर्बाकार भी नहीं थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत इस नहज तक आन पहुंची है, तो फिर आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको बरसर इक़्तिदार आए इतने दिन हो गए, तो फिर आपकी अब तक की कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी पे सवालात तो उठेंगे। अब बात यह है, बहुत से हलकों में ये बात हो रही है कि सियासी तौर के ऊपर वफाकी जो पोजीशन है वो PDM की बहुत कमज़ोर हो चुकी है और PDM को इस बात का खदशा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनका जो नैरेटिव और उनकी जो पॉलिसी है, अवामी कैंपेन जो है वो बेहद मजबूत हो चुकी है, तो उसको हम किल नहीं कर सकते, अवाम में नैरेटिव को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम अगर आम इंतखाबात में गए तो ये हमारे गले पड़ जाएंगे, तो इसको तूल दिया जाए। लेकिन 2 से 3 शख्सियात ऐसी हैं वफाकी हुकूमत के अंदर जिन्होंने किरदार अदा करना शुरू किया था। नाम उनके मंजर आम पे इसलिए नहीं आ रहे कि उन्होंने जिसको भी ये खबर दी, जिसको भी तस्दीक की, उन्होंने सिर्फ इस वादे की बुनियाद पे की कि आप नाम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन कबल अज़ वक्त इंतखाबात की गूंज जो सुनाई दे रही है इसमें हकीकत भी है। जो बहुत सी सिफारिशात पेश की गई वो सिफारिशात उनमें से कुछ ऐसी थीं कि नवंबर में जो एक अक्टूबर नवंबर में जो एक बड़ी तब्दीली होने वाली है ये उसी की वजह से सारी सियासी हैजानी कैफियत है, तो अगर वो तब्दीली जल्द हो जाए तो सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ 2-3 एतराज़ात बड़े लोगों के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अभी वो तब्दीली वकूफ़ पज़ीर ना हो और तब्दीली ऐन वक्त के ऊपर हो, और उन्हें ये लगता है कि ऐन वक्त पर अगर तब्दीली होगी तो जो हकाइक हैं, जो हालात हैं वो उनके मुवाफ़िक हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी खाम ख्याली है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त तेज़ी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत बख्श रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो हालिया मुलाकात है जिसकी आपको गूंज सुनाई देती है और जिसके तज़किरे आपकी कानों तक पहुँच रहे हैं, ये मुलाकात एक बहुत बड़ा असर लाने वाली है और पंजाब की जो सियासत है ये बढ़कर वफाक तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हक़ हुक्मरानी को लेकर पहुँचने वाली है। इसके लिए कुछ वक्त का इंतज़ार है और 2 से 3 हफ्तों के दरमियान ये मुलाकात का हवाल जो तफसीलन है वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाएगा और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा हुकूमत के जो हुक्मरान हैं वो जो परेशान हैं और उनके जो बयानात हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी जो मौलाना फजलुर रहमान की ज़बानी आप सुन रहे हैं ये किसी काम नहीं आएगी
اور منظرنامہ پاکستان کا ایسا تبدیل ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 جو اکثریت ملنے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔